कि तुहाडी इस भैन का जन्म पट्टी शहर च मींह पै वरदे मींह च सौण भादरों के महीने गड्ढे दे छत थल्ले होया सी। ते जदों साडे बजुर्ग इत्थे उतवा विखे आए सी ते 750 किले दे मालक सी जो उत्थे छड्ड के आए, सहबे जायदाद सी, सरदार सी। ते जदों इत्थे आए उन्हां कोल एक सेर आटा भी नहीं सी है। मेरे बजुर्गां दियां कहानियां सुन सुन के माण भी होया ते रोना भी आया। बरकत खान ने ते होर पिंड वासियां ने दस्सिया कि ये 4 कमरे ने जिहड़े भी चाचे होरां दे हत्थां दे पाए आ। खास तौर ते राजनीतिक लोगों प्रति गिला करते हुंदे सी कि इत्थों दी राजनीति तो सिर्फ सत्ता प्राप्ति तक ही सीमित है। तो सारी जिंदगी मैं उन्होंने देखता रहा, उन्होंने एक गल का बड़ा गिला रहा, वो ये गल नहीं समझ सके भी सानू अजाड़िया क्यों गया, सानू ये सज़ा किस लिए दी गई। तो वो फिर माता जी नाल गल करके खुश भी बड़े होए ते रोए भी बहुत कि साडे लोकां दी तां कोई लड़ाई नहीं हैगी। असीं तां एक दूजे नूं मिलना चाहुंदे आ, असीं तां एक दूजे नाल जिहड़ा है वपार दीआं सांझां चाहुंदे आ, असीं तां एक दूजे नाल प्यार दीआं सांझां चाहुंदे आ। सत श्री अकाल दोस्तों, आज़ाद टीवी देख रहे सारे ही दोस्तों का स्वागत करते हैं। 1947 की गल करिए तो एक संपूर्ण पंजाब का जिहड़ा चेता आउंदा है ते वो एक काला दौर जिहड़ा हैगा साडीआं अखां दे सामणेओं गुजर जाता है जदों हसदे वसदे पंजाब दे 2 टोटे कर दिते गए। पंजाब 2 भागां विच वंडिया गया। बहुत सारी कतलोगारत दोनों पासे जिहड़ी सीगी वो हुई। इंसानियत दा खून जिहड़ा वहा ते बहुत सारे लोग जिहड़े हिंदुस्तान वाले पासे सी इधरों हिजरत करके पाकिस्तान गए ते उधरों बहुत सारे लोगों नूं अपने घर बार छड्ड के हिंदुस्तान वाले पासे आउणा पिया। अपने घर, अपने परिवार, अपनियां जमीनां जायदादां सारियां पाकिस्तान दे विच छड्ड के जदों लोग इधर आए ते मिट्टी दा मोह पूरी उम्र उन्हां दे नाल जिहड़ा जुड़िया रहा। सो इदां दी एक कहानी, इदां दे एक बजुर्ग जिहड़े अपने बजुर्गां दे पिंड जाके आए ने, सरदार अजीत सिंह संधू जी, उन्हां दे नाल तुहानूं मिलवाउने आ ते उन्हां नाल गल करदे आ कि वो जदों अपने पिंड गए जां जिहड़ियां गल्लां उन्हां ने अपने बजुर्गां तो सुणीਆਂ, उन्हां दे दिल दे विच अपने पिंड दे दी जिहड़ी आ सांझ जां उन्हां दे दिल दे विच अपने पिंड जाण दी तांघ किवें पैदा होई। सो आओ गल करदे आ सरदार अजीत सिंह संधू जी नाल। स्वागत करदे आ जी तुहाडा। धन्नवाद जी, बहुत बहुत जी आयन। बापू जी, जदों जिवें तुसीं दस्सिया कि तुहाडा जन्म इधर दा है, तुहाडा जन्म कदों होया? मेरा जन्म 20/2/1963 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁਤਬਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਲਗਾਵ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਿਆ ਕੁਝ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਲਾਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਚੀ ਲਾਟ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਏਕੜ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੱਕੀ ਲਾਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜੋ ਉੱਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ। ਉਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੱਕੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, 2 ਭਰਾ ਸੀਗੇ।
ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ 70 ਏਕੜ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹੁਣ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਅਲਾਟ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਤਬਾ ਵਿਖੇ 70 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਲਾਟ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪੱਕੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਧਰ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਦਰਦ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸੀ ਉਹ 750 ਕਿੱਲਾ ਸੀ, 28 ਮਰਬੇ ਸੀ ਪੂਰੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਉਹ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਮੰਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਰਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਸਲ ਵੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 140 ਏਕੜ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ, ਕੌਣ ਉਧਰੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਰਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਦਿਆਲ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ। 106 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ 106 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਪੂਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1947 ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਦਰਦ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਘਟਨਾ ਹੀ ਦੱਸਦਾ। 1-2 ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਾਫਲਾ ਤੁਰਿਆ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ 52 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ। ਨਥੇਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਥਾਣਾ ਭਾਈ ਫੇਰੂ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕਰਾਚੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਕਾਫਲਾ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਨੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਣੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹ ਵੰਡ ਹੋਈ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਤੋਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਅਨੂਪ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ 2017 'ਚ ਜਾਂ 18 'ਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਅਬੋਹਰ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਉਹ ਭੈਣ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਭੈਣ ਦਾ ਜਨਮ ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੀਂਹ ਵਰਦੇ ਮੀਂਹ 'ਚ ਸੌਣ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਗੱਡੇ ਦੇ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹੈਵਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ? ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਲਏ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੱਤ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਛੱਤ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮੰਗ ਲਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਉਸ ਭੈਣ ਦਾ ਜਨਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੇ ਦੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਕੁਤਬਾ ਵਿਖੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ 750 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। ਸਹਿਬੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੇਰ ਆਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪੰਡੋਰੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲੀ ਸੰਬੰਧ ਨੇ।
ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੁਤਬੇ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਵਸਨੀਕ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੁਤਬੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਰਤਾ ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਉੱਥੇ 1-1.5 ਮਹੀਨਾ ਰੁਕੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 2 ਗੱਟੇ ਆਟੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਝੋਲਾ ਵੱਡਾ ਭਰ ਕੇ ਦਾਲ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਂਝ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਹੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦਿਖਾਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਸਾਰੇ ਉਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਜਾੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਂਝ ਸੀ ਖਾਸ ਕਰ ਮੁਸਲਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਣੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਯਾਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਧਰ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਮੰਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂਘ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖੂੰਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੋ ਜਥਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭਰਾ ਮਾਸਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਸਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਆਪਸ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਉਹ 2006 ਦਾ ਜੋ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਜੋ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਤਕਰਾਰ ਜਾਂ ਬਹੁਤਾ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ, ਮਾਸਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਗਰ ਕੁਤਬਾ ਦੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ 25 ਸਾਲ ਵਾਂਗੂ ਸਰਪੰਚੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। 2 ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਜੋ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵਿਲੱਖਣ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 15 ਤੋਂ 16 ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 4 ਨੌਕਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਬਰਕਤ ਖਾਨ, ਸੂਬਾ ਖਾਨ, ਮਤੱਲੀ ਤੇ ਜੱਲਾ ਖਾਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2006 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਰਕਤ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਖਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਊ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਛੋਟੇ ਭਰਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਨਿਆਈ ਆਪਣੇ ਖਾਨ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 6 ਮਰੱਬੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਖੇਤੀ।
ਵੀ 150 ਕਿੱਲਾ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਣ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੋਣਾ ਵੀ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ, ਜਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਧਰੋਂ ਮੁਹੰਮਦਨ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਢਾਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਕੋਠੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ 4 ਕਮਰੇ ਅਜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਬਰਕਰਾਰ। ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਬਰਕਤ ਖਾਨ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਹ 4 ਕਮਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਚਾਚੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਗਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਖੁੱਸ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਖਤਾਂ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਜਾੜਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਗਿਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਬਦਹਾਲੀ, ਉਹੀ ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ, ਉਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਦੌੜ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭਾਰ ਢੋਂਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 1947 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਵੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਣਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ? ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨਥੇਂ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਗਏ, ਚੱਕ ਲਖਣ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ 1-2 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਰਹੇ। 2006 ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਮਾੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਖਾਤਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਨ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ,
ਤੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੁਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦਨ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਸੀ ਉਹ ਕਸਬੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹੱਸਦਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਥੱਲੇ ਉਤਰੋ, ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹੋਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਵਾਪਸ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੈਨ ਹੈ ਜੇਬ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਗਿਫਟ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪੈਨ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਨਾਮਾ ਉਧਰੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਧਰੋਂ? ਹੋਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 15-16 ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬॉयਜ਼ ਦਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਰ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਚਲੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੱਖੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੱਖੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਟਰਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਕੱਠ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੂਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੀਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੀ, ਤੇ 10-12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਰੋਏ ਵੀ ਬਹੁਤ। ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਤੇ ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਲੋਈ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਿਰ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਰੀੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੁੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਲ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਰਫੀ ਦਾ ਡੱਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਦਿਲ ਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਆਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹ ਘਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ
2006 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੜੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਨੂੰਹ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਦੇ ਦਾਦਿਆਂ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ, ਜਨਮ ਭੂਮੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦ ਸੀ 1947 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹ ਦਹਾਕਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ, ਉਹ ਖੁਦ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।